السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس ذات کا احسان ہے ہمارے نفوس پر کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار بیٹھنے کا موقع عطا کیا، اور اس نے پھر سے ایک بار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذکر کو بیٹھ کر تلاوت کریں، اس کا فہم تلاش کریں اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ، بے شک یہ خاص اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل کو میں ایسے دیکھتی ہوں، اور آپ سب بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہوں گے، کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی شخص کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کورس کو یا کسی قرآن کی صورت کو یا کسی نیک عمل کو وہ شروع کرے اور اس کو احسن انداز میں اختتام پر لے کر جا سکے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بڑے شوق سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک دو دن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو واللہ اللہ کا فضل ہے آپ سب کے اوپر کہ اس نے آپ کو نیک عمل کے اوپر استقامت اگر عطا کی ہوئی ہے تو اس استقامت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو کہیں تنہائیوں میں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری زندگی میں ایک خیر کو ڈالا اور پھر اس خیر کو کے اوپر مجھے مستقیم کر دیا۔ نہ میرے اندر اس قدر طاقت ہے کہ میں روز کلاس پڑھا سکوں، نہ میری یہ مجال کہ میں روز کلاس پڑھا سکوں یا میں پڑھ سکوں یا میں دیکھ سکوں، اور نہ ہی آپ کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنا آپ کا اندر سٹیمنا ہے کہ آپ روز وقت نکال سکیں، آ سکیں، پڑھ سکیں۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ڈیلی روٹین کے اندر، بہت سی ہم تکلیفوں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اضطراب سے گزرتے ہیں۔ ہر دن ہمارا بھلا کب سیم ہوتا ہے؟ ہر دن ایک نیا چیلنج، ایک نئی سٹرگل، ایک نئی سوچ، ہر دن تغیرات، تبدلات ہماری زندگی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، کہ اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز کے اوپر سٹک رہنے کی توفیق عطا کرتے ہیں تو واللہ یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی۔ ہر دن نہ ایمان ایک جیسا ہوتا ہے، ہر دن نہ صورتحال نمازوں کی جیسی ہوتی ہے، نہ ہمارے اعمال کی جیسی ہوتی ہے، بٹ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر رہی ہیں تو اٹس بلیسنگ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی بنعمت تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمت تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمت تتم الصالحات۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے الحمد للہ، اللہ اکبر، آج ایک ایسی آیت پڑھنی ہے کہ اس میں ہم لوگ تقوی کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تقوی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون، ڈرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ ربہم، اپنے رب سے۔ صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ ڈرنے کی۔ کس سے ڈرنے کی؟ لوگوں سے ڈرنے کی نہیں، طاغوتوں سے ڈرنے کی نہیں، کافروں سے ڈرنے کی نہیں، کسی بھی قسم کے حشرات یا کسی بھی قسم کی اور مخلوق سے ڈرنے کی صفت نہیں بیان کی جا رہی۔ کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ جو ان سب کا مالک ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیبی، بغیر دیکھے۔ اللہ، مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے مطالبہ کیا، اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی پردے کے۔ اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ انہوں نے کیسا مطالبہ کیا ہے؟
इनके ऊपर इसकी बदौलत बिजली आन गिरनी चाहिए, क्योंकि हमसे मतलूब ही डर बगैर देखे है। अगर किसी शख्स के सामने एक चीज आ जाए तो उसके बाद उससे तो वो तो यकीन करके ही रहेगा उसके ऊपर। अब मुझे बताएं, मैं मेरा और आपका कोई बहुत बहुत क्लोज ताल्लुक हो, बहुत क्लोज ताल्लुक, और आप मुझे कोई बात कहें, कोई वाकया आप मुझे बताएं कि फलां दिन फलां ये हुआ था, ये वाकया हुआ था, ये बात हुई थी, और मैं उसको मानू ही ना, कि नहीं मैं तो नहीं मानती, वो मेरे सामने होगा कि मैं मानूंगी। अब क्या ये मेरी आपसे मोहब्बत है? क्या ये मैंने आपकी कदर की है? क्या मैंने उस ताल्लुक की का ये मान रखा है कि मैंने आपकी बात को 2 मिनट के अंदर साइड पे कर दिया और कहा कि जब तक मैं देखूंगी नहीं मैं तो यकीन नहीं करती? इसी तरीके से अल्लाह को हमसे ये मतलूब है कि हम भी अल्लाह से बिन देखे डरें। और जो ये काम कर लेंगे बिन देखे डरने का, तो उनके लिए क्या होगा? लहुम मगफिरतुन, उनके लिए मगफिरत है, व अज्रुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर। आपको पता है, जो जन्नत के अंदर जब हम लोग जाएंगे ना, तो जन्नत के अंदर, जन्नत हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत नहीं होगी आखिरत के अंदर। आखिरत के अंदर जन्नत हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत नहीं होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत जो होगी ना वहां पर, वो होगी अल्लाह की रजा। इन अल्लाह ताला ऐलान कर देंगे कि मैं आज तुम सब से राजी हो गया, और आज के बाद तुम सब में से किसी से नाराज नहीं होगा। इमेजिन करें किस कदर बड़ी नेमत है ये अल्लाह की, कि अल्लाह ये ऐलान कर दे कि मैं तुमसे राजी हो गया और दोबारा कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। अल्लाह ये ऐलान कर दे अपने बंदों को अपने सामने बुलाकर, उनको अपना दीदार करवा कर अल्लाह ये ऐलान कर दे, तो इससे बड़ी मुझे बताएं नेमत क्या है? सुभान अल्लाह। वह अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर है उनके लिए, बहुत बड़ा अजर। यानी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उन कि अल्लाह से गैब में डरने पर उन्हें इतना बड़ा अजर मिलेगा। और लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश भी है। मतलब जो लोग अल्लाह से डरते हैं, लेकिन डरने के बाद भी डर डर उनके अंदर मौजूद होता है, उसके बावजूद भी उनसे गुनाह हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, फिर आते हैं, फिर हो जाता है, फिर आते हैं, फिर हो जाता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कि हम तुम्हारे, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। और आप यकीन करें, मुझे किसी ने बड़ी एक अजीब बात कही, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि कि मैंने किसी के सामने ये बात कही कि यही कि अल्लाह ताला जो है, हमारी किसी गुनाह पर कोई बात डिस्कशन चल रही थी किसी के साथ मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा कैसे, मैंने उन्हें आगे ये बात कही कि अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत माफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ये एक आयत मैंने कोट की कि तुम बड़े गुनाहों से बचो तो हम तुम्हारे तो छोटे गुनाह माफ कर देंगे। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि ये शैतान का धोखा है जो शैतान आपको दे रहा है, ये शैतान हमें दे रहा है। तो अच्छा, अब फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि ये मोमिनों की ये सिफात नहीं है, मोमिनों की ये मोमिनों की ये सिफ्त नहीं है कि वो एक गुनाह पर टिक कर बैठ जाएं, या एक गुनाह के ऊपर इसरार करें, एक गुनाह को बार बार करें। ये मोमिनों की सिफात में शामिल नहीं है। इसका मतलब फिर हम अपने गुरबानों में अगर झांके तो हम तो मोमिन ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हम तो करीब भी नहीं है, मुनाफिकों की लिस्ट में आते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब अल्लाह का डर क्या है? ईमान बिल गैब जिससे हमें मुतालबा किया गया वो क्या है? ईमान बिल गैब के अलावा ना कोई बुनियाद ऐसी नहीं है जो इंसानों को गुनाहों से बचा सकती है, और ना ही उसके अंदर अच्छे अखलाक को पैदा कर सकती है। इस अल्लाह के डर के अलावा कोई चीज ऐसी बुनियाद नहीं है। अब एक इंसान जो है भला वो किस किस चीज से डरता होगा? एक बुराई को छोड़ने के लिए दुनिया में अगर एक शख्स अल्लाह से नहीं डरता या अल्लाह ताला को नहीं मानता, तो उसको उसके लिए एक ये बात है कि वो खुद उस चीज को बुराई समझता होगा। कि जैसे कि अभी चार्ली क्रैक की डेथ हुई है, उसे किसी ने शाउट किया है उसके अंदर, शॉट आउट किया है, क्या कहते हैं, अमेरिका के अंदर, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी न्यूज। और वो था बंदा, वो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की हुई थी, तो गुस्ताखे रसूल भी था वो। और दूसरा जो है, जो असल मेन बात थी उसकी, वो ये थी कि वो ना अबॉर्शन को सही नहीं समझता था, अबॉर्शन को, क्योंकि वो बहुत खिलाफ था कि जो लड़कियां बाहर मुल्कों में अबॉर्शन करवा लेती हैं, तो इसको वो बजाते खुद जो है वो इसको नापसंद करता था, हालांकि वो यहूदी था और ईसाई था, ईसाई था, गालिबन ईसाई था। तो वो इसको नापसंद समझता था। अब देखिए, ये उसका अपना पर्सनल एक पर्सपेक्टिव था कि वो उसको नापसंद समझता है, बुराई को बुराई समझता है। हालांकि बहुत से जूस और बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो इसको सही समझते हैं, और उनके यहाँ खवातीन बहुत कसीर तादाद के अंदर अबॉर्शंस करवाती हैं, और वो मतलब काफी मतलब 4 5 7 8 मंथ के, 4 5 मंथ के बच्चे को भी वो अबॉर्ट करवाने में कोई वो नहीं समझते, आर नहीं समझते, हालांकि उस वक्त तक रूह भी आ चुकी होती है और सब कुछ हो चुका होता है, मतलब वो नहीं समझते।
इस बारे में। बट उसने वो इस एक चीज को बुराई समझता था, तो उसके लिए उसने जद्दोजहद शुरू की, और उस वो जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो यंग लड़कियां थी उनको जाकर उनसे डिबेट्स किया करता था। तो अब ये क्या था कि उसने एक चीज को खुद बुराई समझा, पहली बात कि एक शख्स जो है वो किसी बुराई को खुद बुराई समझे। सेकंड बात ये कि उस वो एक जो बुरा काम है वो माशरे माशरे के ऊपर उसके बुरे असरात होते हैं। जैसे कि अब एक शख्स जो है वो बेशक अंदर से पसंद करता है कि वो शराब पीना चाहता है, बट वो देखता है कि उसकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। एक लड़का है वो सिगरेट पीना चाहता है, वो जिना करना चाहता है, बट वो उसे पता है कि मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैं ये काम करूंगा, या मैं इससे सोशलाइज करूंगा, इस बात को लोगों में बताऊंगा, तो वो इससे रुका रहता है। ठीक है, किसकी वजह से? सोसाइटी प्रेशर की वजह से। और फिर तीसरी बात ये कि हुकूमत ने किस चीज को नाफिज किया हुआ कानून की सूरत के अंदर, जैसे कि चोरी जो है, बहुत से आम शुरफा जो आम लोग होते हैं वो चोरी नहीं करते, इस लिहाज से कि उन्हें पता है कि चोरी अगर करेंगे तो खासतौर पे इस्लामी हुकूमत होगी तो हाथ काटा जाएगा, जैसे कि सऊदीया के अंदर। तो ये तीन वजूहात ऐसी हैं जो जो कि इंसान के अल्लाह से गैब डरने के अलावा हैं, बट इनमें से कोई भी एक ऐसी वजह नहीं है जो कि इंसान की सॉलिड बेस हो, और सॉलिड बेस होने के बाद वो वजह इंसान के इखलाक को सुधार दे और उसके अंदर तकवा पैदा कर दे, और उसे अ, गैब और जाहिर दोनों के अंदर ठीक कर दे। इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो है वो इतनी अथेंटिक, उसकी जो बेस है इतनी मजबूत नहीं है। इन सब में से जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, इन सब की बेस बहुत कमजोर है, और इनके ऊपर अगर इमारत खड़ी करेंगे तो वो गिर जाएगी एक न एक दिन। क्योंकि कभी भी हर शख्स आपको नहीं देख रहा होता, कभी भी हुकूमत आपको नहीं देख रही होती, नहीं रही होती। बहुत सी जगह पर आप अकेले होते हैं, और बहुत सी जगह पर हुकूमत तो कभी कोई बंदा नहीं होता जो आपको पकड़ सके और जो कोई चोरी करता आपको देख सके। सिर्फ अल्लाह का डर कि अल्लाह ताला मुझे, सिर्फ इस बात का एहसास कि अल्लाह मुझे गैब और हाजिर हर हाल में देख रहा है। और अल्लाह कहता है अलम तरा अन्नल्लाह यरा, कि तुम देखते हो कि अल्लाह नहीं जाने, अला यअलम मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अल्लाह ताला जो है वो इस बात का एहसास कि अल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर, कि अल्लाह ताला दिलों के भेदों से भी वाकिफ है, जो तुम्हारे दिलों में ख्याल गुजर रहे हैं, जो जिन्हें तुम खुद अपने वो अक्सर ख्याल इतने बुरे होते हैं कि इंसान उन्हें खुद झटक देता है, वो उन ख्यालों से भी अल्लाह वाकिफ है। अगर ये एहसास इंसान के दिल में नहीं है तो इसके इस एक एहसास के अलावा बाकी तमाम एहसास जो बुराई से बचने वाले हैं वो सब हीच हैं, इसके आगे वो सब जीरो हैं, और उनका कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का डर, गैब के अंदर अल्लाह से डरना कि अल्लाह मुझे हर हाल में देख रहा है, चाहे फिर मैं 100 तालों में छुपकर गुनाह करूं और मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे अल्लाह देख रहा है। सिर्फ एक यही बात है कि जो इंसान को गुनाह से रोकती है और उसके अंदर अच्छे इखलाक को पैदा करती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को बुराई से रोक सके और अच्छाई के ऊपर उसे साबित कदम रख सके। अच्छा, अब तकवा क्या है? यखशौना, हर जगह यखशौना यखशौना, इन्नल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इन्नल्लज़ीना यखशौना रब्बहुम, ये आता है, बहुत दफा आता है, हम कुरान में पढ़ते हैं। तकवा क्या है? तकवा जो है सिंपल मानों में अल्लाह का डर है, या परहेजगारी इख्तियार करना है, या फिर एक सलफ़ा कौल में अक्सर जगह बताती हूँ, मैंने आपको भी बयान किया हुआ है यहाँ पर भी, कि तेरा रब तुझे वहां ना देखे जिस जगह से उसने तुझे मना किया है। ये है तकवा, कि अल्लाह ताला आपको उस जगह पर ना देखे जहां पर उसने आपको मना किया हुआ है जाने से। चाहे फिर वो कोई ऑनलाइन स्पेस है, चाहे फिर वो कोई फिजिकल स्पेस है, चाहे फिर वो किस आपके कान, आंख, नाक, कान, आपके जिस्म, आपके हाथ पांव, सब में से रिलेटेड करती हुई कोई भी ऐसी चीज जिससे अल्लाह ने मना किया है, आपका रब आपको वहां ना देखे, बस। ये है तकवा, कि अल्लाह से गैब की हालत में डर जाना। और आपको पता है सिर्फ इस गैब की हालत में अल्लाह से डरने का कितनी इंपॉर्टेंस है अल्लाह के यहाँ, कि अल्लाह ताला जो है सिर्फ इस बात के ऊपर कि मेरा बंदा मुझसे खशियत कर रहा है। खशियत का मतलब होता है शिद्दत से डर जाना, शिद्दत से लरज जाना, खौफ से लरज जाना, शिद्दत से डर जाना। अल्लाह ताला सिर्फ इस बात के ऊपर कि मेरे इस बंदे ने मुझे देखा नहीं है, इसने सिर्फ अपने रसूलों के ऊपर, अपने नेक बंदों के ऊपर, जो मैंने भेजे इनकी तरफ, उनके ऊपर ईमान लाया है ये, और उनके जरिए से मेरी जात का जो तारुफ इसे हुआ है उसके ऊपर इसे ईमान लाते हुए इसने मुझे, मेरे ऊपर गैब पर ईमान मेरे ऊपर ले आया, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि व रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। इन तीन चीजों पर ईमान ले आया, आखिरत पर ईमान ले आया। अल्लाह ताला के हाँ ये चीज इस कदर काबिल कदर है कि मेरा बंदा मुझे बिन देखे मुझसे डरता है, बिन देखे मेरे ऊपर ईमान लाया है, ये जानता है कि इसका कोई रब है। नबी करीम वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि एक शख्स से गुनाह हो जाता है और वो अल्लाह के पास आता है और आकर कहता है कि अल्लाह, वो बैठ जाता है अल्लाह के पास अपनी झोली फैलाकर, कहता है अल्लाह इन्नी अज़नबतु, अल्लाह मैंने मैंने मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह मैंने गुनाह कर दिया, और मैं अल्लाह अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया तो मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों को बुलाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि देखो क्या क्या चीज है जो इसे मुझसे गुनाह से माफी मांगने पर उभार रही है, क्या ये जानता है, ये जानता है कि इसका कोई रब है जो इसे माफ कर देगा? तो कहते हैं अल्लाह इसे जानता है, तभी तो आपसे माफी मांग रहा है।
تو اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، اسی بیس کے اوپر کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو جس کے سامنے یہ گناہ لے کر جائے گا اور وہ اسے معاف کر دے گا۔ امیجن کر رہے ہیں کہ کہاں یہاں پر کیا بات آئی، یہ اسی تناظر میں اسی کانٹیکس میں بات آئی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، غیب کو اس کے ساتھ اللہ کے ہاں اس چیز کی بہت قدر ہے آپ کی واللہ کہ آپ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے حتیٰ کہ ہم تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنے ان بھائیوں کا انتظار کروں گا کہ جنہوں نے جو میرے بعد آئے اور جنہوں نے مجھ پہ بن دیکھے ایمان لایا، کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور وہ جو ہے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعظیم کی ہے کہ میں ان کے لیے ان کا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ، جنہوں نے ایسا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے لیے جو دنیا کی تمام تر نعمتوں کو اور پوری دنیا کو، پوری تمام تر نعمتوں کو بیچ کر میری ایک جھلک دیکھنا چاہیں گے، اور اپنے ماں باپ، اپنے نفس، سب کچھ وہ قربان کر کے میری ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کریں گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک جھلک دیکھ لے۔ ہاں، اس ایمان کے اندر فرق ہے، کسی کے اندر یہ طلب زیادہ ہے، کسی کے اندر بہت کم ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ محبت ایمان بالغیب سے ہے۔ ایمان بالغیب کے ذریعے ہی پھر اللہ تعالیٰ، ایمان بالغیب کی وجہ سے ہی، بن دیکھے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کیا دیں گے اجر؟ کہ ان کے جو بھی چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ انہیں معاف کر دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ پر بن دیکھے ڈر لے کر آیا اللہ کا۔ اچھا، اب اللہ کا جو ڈر آیا ہے، تقوی جو ہے، تقوی کے سینیریو کے اندر ہم کچھ سلف صالحین اور صحابہ کا بھی دیکھتے ہیں، ان سے بھی اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے آپ واقف ہیں کہ وہ کس قدر جلیل قدر صحابی تھے، کتنا ان کا بڑا قد تھا، کیا ان کی باڈی لینگویج تھی، کس قدر وہ کیسے مزاج کے تھے وہ، اور جانتے ہیں کہ کس قدر سخت بھی تھے، وہ تھوڑا سخت مزاج تھے، ان کا مزاج تھا تھوڑا سخت، کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھے، وہ کافروں پر بہت شدید تھے، مومنوں پر نرم بھی تھے، لیکن مزاج میں تھوڑی سختی تھی بنسبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ تو غیرت کرنے والے تھے بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے نیچے، اس قدر ڈر اللہ کا، اس قدر ڈر۔ اللہ اکبر، صحابہ کا جو ڈر تھا، صحابہ کی جو اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو ان کے دلوں میں خوف تھا اللہ کا، وہ اس لیول پر تھا کہ ان کی نس نس کے اندر آخرت کا جو خوف ہے اور مواخذہ ہے وہ ان کی نس نس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ساس اور یہ ڈر ان کے دلوں میں سمایا ہوا تھا، کہ وہ اس لیول کے اوپر سمایا ہوا تھا، گناہ کا ڈر اور گناہ کی برائی کا خوف، کہ وہ برائی کے وسوسوں سے بھی دور بھاگتے تھے۔ اور اگر اسی سینیریو کے اندر کسی کے اندر شیطان کا وسوسہ آ بھی جاتا تو ان کا جو تقوی تھا وہ انہیں ان کی رشد اور ہدایت کی طرف واپس لے آیا کرتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کے سورہ اعراف کے اندر، اپنے انہی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فاذا هم مبصرون، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں، اب اگر ہم لوگ بھی اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں یا نہیں آئے، یہ ہم سب گربانوں میں اپنے جھانک کے دیکھیں کہ کیا واقعی برائی جب میں کرنے لگتی ہوں تو برائی کرتے ہوئے مجھے برا احساس ہوتا ہے، اور میرا دماغ بھی، میرے الارم بھی بجتے ہیں میرے دماغ کے اندر یا نہیں بجتے؟ میں بھی اس چیز سے چکنی ہوتی ہوں جس طرح صحابہ چکن کو ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا اور آخرت کے اندر جو خیر و بھلائی سے کا جو بھی منبع ہے، جو بھی دشمن پر غلبہ، فتح اور نصرت، سب چیزیں جو صحابہ نے جو حاصل کی ہیں وہ تقوی کی بیس کے اوپر حاصل کی ہیں۔ ہمارے اور کفار کے درمیان فرق ہی صرف تقوی کا ہے، کہ وہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور کفار کے دوران جو طاقت کا اور جو فتح کی جو بات ہے، فتح کا یا پھر شکست کی جو بات ہے، وہ ہے ہی تقوی کے اوپر، کہ اگر تمہارے گناہ اور تمہارے مخالف دشمن کے گناہ برابر ہو گئے تو وہ تم سے غلبہ لے جائیں گے اور تم ان سے ہار جاؤ گے۔ تو مطلب یہ کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فتح اور نصرت کا معاملہ ہے وہاں پر بھی تقوی غالب ہے، اور تقوی ہی ایسی چیز ہے جو دشمن کو ہیچ کرنے کے اندر، اس کو شکست دینے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، مطلب پہاڑ اس کے اوپر ہے، اس قدر وزنی اسے لگتا ہے، اس قدر اسے اپنی روح بوجھ تلے لگتی ہے، اس قدر وہ
इस कदर वो डेस्परेट होता है, इस कदर वो एंग्जाइटी में होता है गुनाह करने के बाद, कि उसे लगता है कि मेरे मेरे नफ्स के ऊपर कोई बोझ आ गया है, पहाड़ आ गया, और उसे चैन नहीं आता, जिस तरह मछली तड़पती है इस तरह वो तड़पता है। और आपने फरमाया कि अंदेशा है कि वो उसके ऊपर गिर जाए, यानी इस कदर उसे खौफ होता है। और काफिर और फाजिर, एक काफिर और एक फाजिर, दो चीजें अलग, दो अलग टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। जब अपने अपने गुनाहों को देखता है तो समझता है कि गोया मक्खी थी जो इसने इसके नाक से गुजरी, तो इसने यूं इशारा करके उसे हटा दिया और वो उड़ गई। मतलब उसके नजदीक अपने बड़े बड़े गुनाह भी बड़े बहुत छोटे महसूस होते हैं, जबकि एक मोमिन बंदे के लिए उसका छोटा गुनाह भी बहुत बड़ा उसे महसूस होता है। ये है मोमिन और काफिर और फाजिर के दरमियान दरमियान फर्क। और आप आज आप भी देख लें अपने नफ्स को अंदर झांक कर, और मैं भी देख लूं कि मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हूँ, और आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब देखें कि ये दो अलग बिहेवियर थे जो हमने नोट किए हदीस के सिनेरियो के अंदर, एक मोमिन का और एक काफिर और फाजिर का, कि इन दोनों की जो दिली कैफियत है वो बयान की गई है, क्योंकि फाजिर जो है वो जिस जात की नाफरमानी कर रहा है उसकी अजमत और किबरियाई से वो नावाकिफ है, जबकि मोमिन के दिल में हमेशा अल्लाह ताला की अजमत और जलाल का रौब ताए रहता है। अगर कभी के शैतानी वसवसे आने की वजह से कोई गुनाह भी उससे सादिर हो जाए, तो फौरन उसका जमीर जो है उसे कचौके लगाता है, उसे हिट करता है, बार बार आके हिट करता है, जैसे कोई आपको पत्थर से बार बार मार रहा हो। अल्लाह ताला की गिरफ्त के एहसास से उसका दिल हिलने लगता है और आंखें उसके अश्कबार हो जाती हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु ने अपने जमाने के लोगों से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोग गुनाहों के ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी निगाहों में बाल से भी ज्यादा मामूली होते हैं, हालांकि हम उसको अहद नबी में हलाक करने वाले गुनाहों में शुमार किया करते थे। मतलब हम उन्हें अब अपनी अपनी मिसाल ले लें, अब हम मैं मेरी जैसी बंदी या आप जैसी बंदी, या हम मुझसे तो आप लोग बेहतर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरी जैसी बंदी अक्सर स्क्रोलिंग को कर रही होती है, तब जब गलबा अल्लाह माफ करे तारी हो, तो हम उसको नहीं समझे, चाहे वो गुनाह का काम, मतलब एक किस्म के हम लोग कोई गाने नहीं भी सुन रहे, फिर भी हम स्क्रोलिंग कर भी रहे हैं, तो हमें वो चीज इतनी बड़ी नहीं लग रही होती कि हाँ हम कर रहे हैं, कोई कोई इट्स ओके। हम रील्स पे रील्स चल रही हैं, बेशक वो नॉलेजेबल ही क्यों ना चल रही है, लेकिन हम उसके अंदर गैर महरम को भी देख रहे हैं। हम उसके अंदर हम फिर देखते भी हैं कि उस रील्स देखने या ऐसा कुछ करने से पहले हमारे दिल की हालत क्या होती है, और उसके बाद हमारे दिल की हालत क्या होती है। अगर हम वाकई में अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने वाले हों, तो हम इस चीज को नोट करेंगे बाकायदा, कि हमारी जो पहले हालत थी वो बाद में नहीं है। दिल पहले कुछ और था, और वो 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा गुजारने के बाद दिल की हालत कुछ और हो चुकी है। और नबी ने क्या फरमाया था कि सबसे अक्लमंद कौन है? जो कांस्टेंट अपने अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता रहे, कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखता रहे कि वो किस जगह फॉल कर रहा है, उसके ईमान के लेवल क्या है। अक्लमंद वो है, वो नहीं है कि जो दिरहम और दिनार रखने वाला हो, वो नहीं है जो सबसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करने वाला हो। अक्लमंद वो है जो अपनी जात के ऊपर जिससे गिरफ्त हो, अपनी जात पर कंट्रोल हो, वो खुद कंट्रोल करने वाला हो अपने नफ्स को, ना कि उसका नफ्स उसे कंट्रोल करने वाला हो। ये दो अलग बिहेवियर है ना। अब एक और भी देखें, एक बात भी देखें। अब इमेजिन करें हम ना सहाबा की तरीक से देखते हैं कि सहाबा किस लेवल के ऊपर जाकर उनका इताअत थी, और किस लेवल पर जाकर उनके दिलों में अल्लाह का डर मौजूद था। कि आपको याद होगा कि जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई, तो मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करने वाले को कहा कि जाकर वो ऐलान करे कि शराब के जो दिलदादे हैं, उन्हें जाकर बता दे कि शराब हराम हो चुकी है। तो मनादी जब की, तो इसके ऐलान हुआ, तो शराब के दिलदारों ने क्या किया कि उन्होंने अपने मटकों को उठाकर पटक दिया, जिनके मुंह में शराब थी, उन्होंने उसको उगल दिया, यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब की नालियां नदियां बहने लग गई। और हजरत सही बुखारी की एक रिवायत है कि इसके मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में शराब का दौर चल रहा था, और कहने लगे कि मैं खुद साकी बना हुआ था, मतलब मैं सबको जाम पेश कर रहा था, बना बना कर सबको दे रहा था। तो इतने में इसी इस्लाम में एक आदमी आया और उसने कहा कि क्या आप लोगों को खबर मिली है? लोगों ने बड़े घबराहट से सवाल किया कि क्या क्या खबर? तो उसने एक आदमी ने कहा कि शराब की हुर्मत नाजिल हो गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी को ऐलान करने का हुक्म दे दिया है कि आज से शराब हराम कर दी गई है। ये सुनना था कि लोगों ने एक जुबान के अंदर आवाज लगाई और कहा, ए अनस, इन मटकों को फोड़ दो। इसी तरह देखते ही देखते सारे मटके फोड़ फोड़ दिए गए। फिर किसी ने वजू किया, किसी ने गुसल, और उम्मे सुलैम की खुशबूदान से खुशबू लगाया, और फौरन तेज तेज कदमों से मस्जिद की तरफ निकल गए। इधर मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। इमेजिन करें कि चंद लम्हों के अंदर जो पूरा मदीना शराब की हुर्मत पर कैसे मुत्तफिक हो गया।
कैसे किसी देखने वाले कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई देखने वाला था, ना कोई फौजी निगरानी थी, ना कोई किसी घरों में गया, ना कोई 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 जासूसी करने वाला था कि आया कोई किसी ने शराब पीना तर्क की है नहीं की, ना ही कोई महकमा सुराग था उनके पास। किसी ने ये नहीं कहा कि एक जमाने से हम लोग इसके एडिक्ट हैं, हम नहीं छोड़ते इसको, या किसी ने कहा ये कहा हो कि नहीं इसको छोड़ना इतना मुश्किल है, हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, इसका छोड़ना बहुत मुश्किल है, हम एक अरसे बड़े लंबी अरसे से शराब पीते आ रहे हैं, हम कैसे एकदम ही छोड़ दी इस तरह। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ये मामला होता है ना, जब उन्हें कहा जाए ना कि सिगरेट छोड़ दो, या कहा जाए कि आप बुरी आदतें छोड़ दो, गाने छोड़ दो, या किसी लड़की को कहा जाए कि तुम पर्दा करना शुरू कर दो, तुम बुरे काम छोड़ दो, गाने छोड़ दो, तो आगे से जवाब पता है क्या होता है? यार इतनी अरसे से कर रही हूँ, अब कैसे एकदम छोड़ दूं यार, आहिस्ता आहिस्ता करूंगी ना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगी, आराम आराम से, इतनी जल्दी तो नहीं होता ना। इमेजिन करें कि हम लोग किस ईमानी लेवल पर फॉल कर रहे हैं, और सहाबा का ईमान क्या था कि उन्हें मुझे बताएं, क्या उनको क्रेविंग नहीं हुई होगी उसके बाद? क्या उनको बार बार दिल नहीं किया होगा शराब पीने का? हालांकि वो आदी थे, सुबह शाम उनके घरों में शराब चला करती थी, क्या उन्हें उन्हें आदत नहीं होगी? क्या उनका बार बार दिल नहीं ललचाया होगा कि हम दोबारा कर लें? बट नहीं, ये है वो लोग कि समिअना व अताना। ये है लेवल, उस लेवल का समिअना व अताना की जो तफसीर है, ये है जो सहाबा ने अमली तौर पर पेश की है। अमली तौर पर पेश करके हमें ये दिखाया है, हम जैसे लोगों को, बाद में आने वालों को, कि इन पर अमल करना पॉसिबल है। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं करते कि जिसका मुमकिन हो ना, जिसका दोबारा इस पर प्रैक्टिस करना मुमकिन ना हो। तो इसका मतलब कोई भी शख्स कभी भी बैठे हुए कोई भी फैसला कर सकता है अल्लाह के बारे में। कोई शख्स, कोई लड़की बैठे बैठे फैसला कर सकती है कि मैं आज से पर्दा शुरू कर दूंगी और दोबारा मेरी शक्ल को गैर महरम नहीं देखेगा। कोई बैठे बैठे फैसला कर सकता है कि मैं आज के बाद गाने नहीं सुनूंगा, और उसका उसका कान मरते दम तक दोबारा गाने ना सुने, ऐसा पॉसिबल है। कोई ये सोच सकता है बैठे बैठे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं गैर महरम को नहीं देखूंगा, मैं हराम रिलेशन को छोड़ दूंगा। ये सारे फैसले यकदम बैठे हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन क्या है इसके लिए शर्त? यखशौन रब्बहum, ये शर्त है, बिलगैबी, गैब के अंदर अपने रब से डरना। अगर गैब के अंदर रब रब से डरना का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लिया, आखिरत का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत दिल में यकजा हो गई, यदऊन रब्बहम खौफन व तमआ बन गया दिल, उसके बाद स्टेप लेना बहुत इजी हो जाता है। फिर नहीं आपको मुश्किल होती, फिर आप कुछ नहीं सोचते, ना आप लोगों का सोचते, ना आप सोसाइटी का सोचते कि कोई क्या कहेगा। आपको कोई सोच नहीं आती सिवाय आपको। आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके दोनों साइड के ऊपर, आपके दोनों साइड के ऊपर कोई चीज लगा दी गई है, और आप अपनी अपनी टारगेट के ऊपर डायरेक्ट हो गए हो, बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हो सीधा, ऐसे हो जाते हो। अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि जंगों और मार्कों के अंदर भी साहबा ये इस बात का यकीन रखते थे कि कामयाबी जो है वो मुत्तकियों के लिए है। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात लिखी और कहा कि अगर कोई चीज अल्लाह ताला की मदद को मुअख्खिर कर सकती है तो वो गुनाह है। यानी अगर आप किसी भी मामले के अंदर कोई अल्लाह ताला से कोई मदद चाह रहे हैं, सपोज मैं एक बड़ी आम सी मिसाल दे देती हूँ। कोई चाह रहा है कि मेरा मेरा फलां जगह मेरी शादी हो जाए किसी से, लेकिन वो गुनाह भी कर रहा है साथ साथ, वो हराम रिलेशन भी वो रखे हुए है। और कोई और भी इस मिसाल लेने किसी भी किस्म की, कि कोई चाहता है कि मेरी फलां मामले के अंदर अल्लाह से मदद हो, अल्लाह की मदद में शामिल हाल हो जाए, लेकिन वो साथ साथ गुनाहों में मुलविस है। तो ये क्या करेगा? वो अल्लाह की मदद भी मांग रहा है साथ साथ, लेकिन गुनाहों में मुलविस है, तो उसके ये गुनाह अल्लाह की मदद को उससे मुअख्खर कर देंगे, यहां तक कि वो अल्लाह की डर की तरफ वापस पलट आए। यानी अल्लाह की जो रहमत है, उसकी बरकत, उसकी जो मदद है, उसको मुअख्खर सिर्फ एक चीज करती है, वो है गुनाह। तो गुनाहों से अगर बच जाएं तो अल्लाह की मदद जो है वो जल्द आ लेती है। इसी तरह किसी भी किले पर, किसी शहर या किसी मुल्क पर फतह पाने में ताखिर होती तो सहाबा जान लिया करते थे कि, और एकदम रुक कर अपना जायजा लेना शुरू कर दिया करते थे कि जरूर हमारे अपने तकवा के अंदर खलल आ रहा है। अमीरुल मोमिन उमर बिन अब्दुल खत्ताब जो हैं, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फौज के सिपहसालार हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु को नसीहत करते हुए कहा था, जबकि इन्हें वक्त के सुपर पावर ताकत जो किसरा थी उनके मुकाबले के लिए वो भेज रहे थे, उन्हें कहा कि ए साद, मैं तुझे और तेरे हमरा जितने भी लश्कर है उनको अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का तकवा दुश्मन पर गलबे का सबसे अजीम असलहा है, और मुसलमान को गलबा अपने तकवा और अपने दुश्मन के गुनाह की बदौलत हासिल होता है। जब हम और वो गुनाह में बराबर हो जाएं तो वो कुव्वत में हम पर गालिब आ जाते हैं। क्यों ये सब क्यों था? क्योंकि सहाबा ने तकवा की असल डेफिनेशन को समझ लिया था, और हम तकवा की असल डेफिनेशन से वाकिफ नहीं है। उन्होंने उसको वाकई के हर हाल के अंदर
چنانچہ ان کے پاس ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ بالکل بے سر و سامان، بے دست و پا، تنگ دست تھے، گھروں سے بے گھر تھے، ہر قسم کے نان و نفقہ سے وہ محتاج تھے، لیکن انہوں نے ان کے تقوی کی جو بنیاد تھی وہ اس حال میں تھی، اس حال کے اندر انہیں لے آئی کہ صحابہ فرماتے ہیں، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ یہ کس وجہ سے بدولت تھا؟ ان کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! اور صحابہ پھر ایسے تھے کہ اگر انہیں لگتا نا، اس بات کو محسوس کرتے کہ ان کا تقوی کم ہو رہا ہے، تو وہ اپنی عمارتیں چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایم این اے ایم پیز کو دیکھیں نا، کس کس لیول کے اوپر وہ چھانٹیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو کس لیول کے اوپر امیر بنایا جاتا ہے، کس لیول کے اوپر وہ پی ایم بنتے ہیں، کس لیول کے اوپر وہ منسٹر بنتے ہیں۔ صحابہ ان عہدوں کو لینے سے ڈرا کرتے تھے، اور اگر انہیں محسوس ہوتا کہ ان کے تقوی میں کمی آ رہی ہے تو وہ کہتے کہ ہم اس جگہ کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کہ کسی گناہگار شخص کی نحوست کی وجہ سے ایک قوم جو ہے وہ ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ کا خوف رکھنے والے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر حال کے اندر اپنے کردار، اپنے عمل کو درست اور درست کرنے، اسے اس پر قائم رہنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہونا تو انسان نہ جانے انسانوں کے ساتھ کیا کر لیں، اور ایک خاص اللہ کے ایک بندے کو موجود ہیں جو زمین کے اوپر ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ اب کبھی آپ نے، اگر آپ لوگوں کا شوق ہو نا پولیٹکس کے اندر اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر، آپ لوگ دیکھا کریں، ویسے میں آپ کو یہ تجویز کروں گی کہ حالات جس لیول کے اوپر جا رہے ہیں نا، خبروں سے آپ ان ٹچ رہا کریں، خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھا کریں، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ بالکل دیوانہ نہیں ہوتا، مومن بہت عقل رکھنے والا، عقل مند ہوتا ہے، ہر طرف کے حالات کے اوپر نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح نہ بنے کہ بس اپنا اپنا کھایا پیا سو گئے، اپنی اپنی روٹین دیکھی بس ختم۔ دیکھا کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا کریں دنیا کس طرف رخ لے رہی ہے، سب کچھ دیکھا کریں۔ یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، اور مومن کی نشانی ہے بھی، کہ وہ حالات پر بڑی دور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں، مجھے بتائیں، 2 سال سے حماس کے اندر فلسطین کے اندر جنگ چل رہی ہے، تو ایسی کیا بات ہے جو ان بے سر و سامان لوگوں کو، جن کے پاس نہ اسلحہ پورا ہے نہ قوت پوری ہے، وہ ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس اسلحہ، ٹیکنالوجی، ان کے پاس فردی قوت، ان کے پاس ہر قسم کے، امریکہ کے سپورٹ ان کے پاس ہے، ڈفرنٹ یورپی یونینز اور ڈفرنٹ قسم کے جو مغربی ممالک ہیں، ان سب کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے بحری بیڑے بھیج رہے ہیں، ہر لحاظ سے اپنی فوجی مدد کر رہے ہیں، انہیں ہائی لیول قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ان کی مدد ہے، انہیں ریڈارز دیے گئے ہیں، انہیں ڈفرنٹ قسم کے میزائلز دیے گئے ہیں، جو اور ان کی کھیپس آ رہی ہیں، شپس بھر بھر کے آ رہی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے چند بندے جو غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو واقعی فاقے کر رہے ہیں، فاقے روزے رکھ رہے ہیں، جو فاقے کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے میں کچھ نہیں ہے، وہ جو روٹیاں کے ٹکڑے بھگو بھگو کر وہ کھاتے ہیں اگر انہیں کبھی مل جائے تو، ورنہ وہ بھوکے ہیں، اور ان میں سے بہت سے انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ وہ جنگ سے پہلے کیا تھے اور جنگ کے بعد کیا ہو گئے۔ اس لیول کے اوپر جا کر وہ ان سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی مزاحمت بنی ہوئی ہے۔ آخر کیا چیز ہے جس نے ان کو اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے؟ واللہ صرف تقوی، صرف اللہ کا ڈر۔ میں آج دیکھ رہی تھی بلکہ کہ ایک مجاہد جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا ان کے ٹینک کے اوپر، اور وہ اس لیول کے اوپر وہاں پر وہ کر رہا تھا۔ کیا ایسی چیز ہے جس نے ان کو ہر چیز سے جدا کر دیا ہے، کہ ان کے دل میں سے ہر خوف نکل گیا اللہ کے خوف کے سوا؟ یہ ان کا ایمان ہے، ان کا لیول ہے اللہ کے اوپر، یہ ہے وہ تقوی۔ اس لیول کا تقوی اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ان کے لیے پھر لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بخشش بھی ہے اور پھر بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ اکبر! اس کی دیکھ لیتے ہیں تجوید۔ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا ان الذین، زال باریک ہے، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ بنتی ہے، ان الذین یخشون، واو ساکن ہے جس سے پہلے زبر ہے، واو لین بنتی ہے، جلد اسے تیز پڑھیں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، یخشون ربہم بالغیب، یا ساکن جس سے پہلے زبر آ گئی، یہ بھی یا لین بنتا ہے،
لہم میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، ادغام ہوگا، لہم ادغام مع غنہ ہوگا، لہم مغفرۃ پھر یہاں پر تنوین کے بعد پھر واو آ گئی ہے تو ادغام ہوگا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہاں پہ اخفا ہوگا، را ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ بنتی یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ بنتی ہے، اور را ساکن جس سے پہلے یا ساکن ہو اور را باریک پڑی جاتی ہے۔ یہ سارا ہمارا تجوید تھی اس کی، اور میں اس کو ابھی تلاوت کرتی ہوں پھر آپ سنانا شروع کریں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، جو سنا سکے سنا لے، باقی سب پھر اسائنمنٹ کے اندر سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ دہرائیں سنائیں۔ آپ بھی میں سناؤں؟ أعوذ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ خواہ کو ٹھیک کرنا ہے، باقی سارا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سنائیں ہمارا، آپ سنائیں۔ سنائیں سسٹر اسوا، آپ سنا دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اچھا، و اجرن پڑھتے ہوئے نا عین کی طرف حلق میں آواز نہیں لے کر جانی، و اجرن کبیر أجر آرام سے پڑھنا ہے۔ كبير وأجر كبير ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر ملیحہ آپ سنائیں۔ جلدی جلدی، 1 منٹ رہ گیا ہے، لیس دین 1 منٹ ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب عليهم مغفرة وأجر كبير۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ بکم وسلمکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہوں اور آپ کو راضی